इस पार्टी के लीडर ने और जोड़े मुखी ने इस पार्टी के सरदार सुखबीर सिंह बादल ते विक्रम मजीठा इन्होंने साडे नाल बहुत बड़ा धोखा किया। अज जो पार्टी का सिस्टम है वो सिस्टम नहीं रहा पार्टी का। ये सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उस कंपनी का एक एमडी है, उस कंपनी का एक एडिशनल एमडी है, 2 एमडी ने इस कंपनी के जोड़े कि अपनी इस पार्टी को चला रहे हैं। एक हल्के जो 2-2 3-3 बंदे नाम विचारे जाते हैं, पर हुणे कंपनी का जोड़ा एमडी है वो अपनी मर्जी नाल फैसला लैंदा है। एमडी सरदार सुखबीर सिंह बादल ने ये लड़ाई लड़ांगे आर पार की। पटियाले जिले के एक भी सीट जितन नहीं देवांगे, ये बिल्कुल चट्टान की तरह कहने जोर ला देंगे। श्रोमणी अकाली दल के किड्डे किड्डे बड़े लीडर होंगे थे जिन्हों का नाम लैके लोग फख्र महसूस करते होंगे थे। वो अज कोई भी लीडर श्रोमणी अकाली दल कितने नज़र नहीं आता। गुरु पंथ गुरु ग्रंथ की गल करने वाला जी श्रोमणी अकाली दल जिम्मेवार पार्टी सी, पर हुण ये पार्टी नहीं रही। इन्होंने सारिया गल्लां जिहड़ियां सारे जिहड़े सनासी उन्होंने टंग दिता। ना इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की कोई परवाह रही, ना इन्होंने पंथ की कोई परवाह रही। इन्होंने पंथ गुरु ग्रंथ साहब सब भुल गए। इस करके असी ये फैसला लिया कि असी इस पार्टी को अलविदा कर। गुरु ग्रंथ साहब को भी गलियां दे विच रोलण दे विच एक रोल रहा तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का खास करके रहा। तो बाजीगर साडा है, मैं बाजीगर हाँ। जिवें बाजीगरां दा मैनूं कोई किसी पार्टी तो परमिशन लैण दी लोड़ है जिवें बाजीगरां दा लीडर बनने, क्योंकि बाजीगर तो मेरे नाल ने ते मैं बाजीगरां दे नाल हाँ। तो लोग मैं जदों मर्जी उन्हां दे नाल जाके संस्था खड़ी करदा, पंजाब 'च खड़ी करदा। मैं गौरव ढींगी सो इस वक्त नाभा दे विच मौजूद हाँ, जिथे कि श्रोमणी अकाली दल के साबका हलका इंचार्ज मक्खण सिंह लालका दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया। अकाली दल नूं अलविदा आख दिता गया। की कारण अस्तीफा देण दा, सो साडे नाल गलबात करन लई मक्खण सिंह लालका मौजूद ने, गलबात करांगे। लालका साहब पहला तुहाडा स्वागत है चैनल ते। सत श्री अकाल जी। अस्तीफा दे दिता गया, की कारण सी, की मजबूरीत सी? बहुत वड्डियां गल्लां ने, बहुत वड्डा समान दिता श्रोमणी अकाली दल नूं। अस्तीफा देना बनता ही सीगा, क्योंकि इस पार्टी के लीडर ने और जोड़े मुखी ने इस पार्टी के सरदार सुखबीर सिंह बादल ते विक्रम मजीठा इन्होंने साडे नाल बहुत बड़ा धोखा किया। क्योंकि सानूं बहुत बड़े भुलेखे दे विच पा के रखिया। हरेक इलैक्शन दे विच यही गल कह दिंदे रहे कि तुहानूं अगली इलैक्शन लड़ाउणी है, क्योंकि जे नहीं तो बंदे नूं एक बारी जवाब दिता भी बंदा अपने आराम नाल अपने तरीके नाल काम करदा। सो मैं ये समझदा कि इस पार्टी दे विच अज जिहड़ा पार्टी का सिस्टम है वो सिस्टम नहीं रहा पार्टी का। ये सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उस कंपनी का एक एमडी है, तो उस कंपनी का एक एडिशनल एमडी है, 2 एमडी ने इस कंपनी के जोड़े कि अपनी इस पार्टी को चला रहे हैं। जी पहला ये पार्टी होंगी श्रोमणी अकाली दल, वैसे तो सारिया पार्टियों का ही सिस्टम ये सीगा कि पहला सिस्टम ये होंदा सीगा कि सर्कल जथेदार, जिला जथेदार, तो उस तो बाद जनरल कौंसल, फिर वर्किंग कमेटी, फिर PAC, तो फिर कोर कमेटी। ये 4-5 कमेटियां जिहड़ियां सीगियां ये फैसले लैंदियां सीगियां कि अगला इलैक्शन किहने लड़ना है ਜਾਂ अगले इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 2-2 3-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MD ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ। MD ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ परवाह रही, ना इन्होंने पंथ की कोई परवाह रही। इन्होंने पंथ गुरु ग्रंथ साहब सब भुल गए। सो इस करके असी फैसला लिया कि असी इस पार्टी को
ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਜੀਠੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 2017 'ਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, 4 ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, 4 ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, 1 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ PTC, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PTC ਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 2017 'ਚ ਕਬੀਰਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਬੀਰਦਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰਦਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੇ ਦੀ, ਕੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਦੱਸ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦੇਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਮਾਰੇ ਸੀ। ਕਬੀਰਦਾਸ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਸੀ ਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਮੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਯਾਦ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20-50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਜੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਊਗਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 14-15 MLA ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14-15 MLA ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ MLA ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ 1000 ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ 2000 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ 500-700 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਚਲਾਤੀ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਤਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਾਹਦਾ? ਬਾਜੀਗਰ ਵਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ? ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀਗਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਲਕਾ ਨਾਭੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਟਕਸਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥਿੜਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਤਖਤ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ,
ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਵਰਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਲੜੋਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਆਪ 'ਚ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਫਗਵਾੜਾ।